بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا. استغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر وكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب أكرمين وأزواج الطاهرات وأمهات المؤمنين والتابعين والتابع التابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم ففيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الطيبين وأصحاب أكرمنا ثم إلى روح السيد المهاجر إلى الله محمد بن عيسى ثم إلى روح السيد الفقيه مقدم محمد بن علي وعلى وصحبه وفرهم وكافة السادات الآل أبي علي وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح الأرواح سادتنا صفيت أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح لروح صبرت بقطب الشواصل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والسليم فرح أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح إلى كافة عباد الله الصالحين ووالدينا وسائر المسلمين أجمعين إن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله ينصر ويوفق سلاطين المسلمين وأن الله الكريم المنن يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان ويتوفنا عليهم أجمعين ويحشرنا في زمرة الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم اللهم اغفر لنا اللهم خلص أنفسنا الله الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثل والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا
وأحبابنا من كل محنة وبأس وضر إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومغفر كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا. Menceritakan berkenaan dengan solat sunat awabin ini. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shalla ba'dal maghribi 6 raka'at lam yatakallam bainahunna bisu'in udillanna lahu bi'ibadati 12 sanah." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah ini, iaitu maksudnya barang siapa yang solat 6 rakaat, 6 rakaat selepas maghrib tanpa bercakap perkara buruk di antaranya, maka diberikan baginya pahala seperti beribadah 12 tahun. 6 rakaat. Lepas sembahyang maghrib tu terus kita buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan buat 6 rakaat. Tapi dengan syarat, lepas sembahyang tadi ni kita tak buat benda lara lah. Kan, kita tak sibuk nak tengok Facebook kita tak sibuk nak tengok WhatsApp apa lagi, nanti dulu biar dulu. Kan? Jadi kita selepas selesai kita terus buat sembahyang sunat awabin. Tidak tembung pula dengan sembahyang sunat ba'diyah macam mana? Ni kalau kita sempat buat asing-asing lah, itu lebih afdal. Buat ba'diyah dulu, kemudian buat sunat awabin. Kalau kita rasa tak ada masa, kita boleh sekalikan sunat awabin dan sunat ba'diyah maghrib pun boleh. Tak jadi masalah. Ya? Baik. Itu berkenaan dengan solat sunat awabin. Baik, ada juga pendapat yang menyatakan bahawa solat sunat awabin ini dikerjakan pada waktu duha, berdasarkan daripada hadis Nabi SAW, salatul awabina hina tarmadul fisal. Kata Nabi SAW, solat orang-orang yang kembali kepada Allah, yang al-awwab, ialah ketika anak unta mula terasa panas pasir. Maksud dia ketika mana waktu lepas daripada waktu subuh tu dah matahari naik lah, terasa panas. Ini waktu duha lah. Nabi kata solat orang yang kembali kepada Allah iaitu ketika anak unta mula terasa panas pasir. Unta kan duduk kat padang pasir. Jadi bila matahari terbit ni unta lah rasa dulu. Maksud dia, jadi bila waktu panas ni matahari duduk naik dah, duduk terasa panas. Tu waktu duha lah kebiasaan kita buat kan. Maka itu dinamakan solat awabin. Itu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ala kulli hal tentang nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita buat tak cukup 6 rakaat pun kita tetap mendapat orang kata ganjaran. Ganjaran sunat awabin, iaitu sunat orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam satu riwayat daripada Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla bainal maghrib wal isya'i 20 raka'at bainal banallahu lahu bayitan fil jannah." Barang siapa yang sembahyang di antara maghrib dan isya' 20 rakaat, Allah Subhanahu wa taala membina untuknya sebuah mahligai di dalam syurga. Siapa yang buat 20 rakaat antara maghrib dan isya', kita tak ada lah kalau kita ada kuliah lah apa semua kan. Tapi kadang-kadang bukan hari-hari kita ada kuliah. Jadi bila tak ada kuliah tu, kita ada sembahyang maghrib ni kita buatlah dulu. Sebelum kita nak pergi bersembang bawah tu. Ni habis-habis sembahyang 2 rakaat pergi bersembang dah bawah tu. Macam tu. Kan kita ni orang kata collect property dulu. Kan Allah Taala kata siapa yang buat 20 rakaat, sekali buat 20 rakaat, Allah buat satu mahligai dalam syurga. Kalau hari-hari seminggu dah 7 buah biji lah. Itu saya kata tuan-tuan. Collect property lah kita. Hari-hari buat. Kalau kita buat setahun 365 biji mahligai dah. Oi, kaya-kaya lah. Baik, bila di dunia kita duduk rumah buruk tak apa. Di akhirat nanti dia mahligai aku penuh. Duduklah mana nak duduk, guling sakan.
Allah Ta'ala kata dia akan bina mahligai daripada di dalam syurga. Siapa yang buat 20 rakaat di antara maghrib dan isya. Baiklah. Okey, itu dinamakan solat sunat awabin. Baik, jadi ala kulli hal tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau boleh tak nak terlepaslah solat sunat awabin ni. Maghrib pun kita buat, duha pun kita buat. Duha lah, maghrib lah. Kalau tak sempat kita nak buat 6 rakaat, paling kurang kita bajetlah 6 rakaat ataupun paling kurang 2 rakaat. Kita sertakan niat antara sunat ba'diyah dan sunat awabin, maka dapatlah kita ganjaran solat sunat awabin. Okey, baik. Itu yang pertama dipanggil sunat awabin. Baik, jadi hari ini ramai di kalangan kita yang mungkin terlepas pandang sebab tak ramai orang nak cerita pasal solat sunat awabin ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh amalkanlah solat sunat awabin. Baik, kemudian dia kata wassalatut tasbih, dan sembahyang sunat tasbih. Dan di antara sunat yang dianjurkan juga sembahyang sunat tasbih. Kenapa dinamakan solat sunat tasbih? Kerana dalam sunat ini, dalam sembahyang ini, kita dianjurkan untuk memperbanyakkan bertasbih. Maka kita akan bertasbih sebanyak 300 kali dalam sembahyang sunat tasbih ini sebanyak 4 rakaat. Kadang-kadang orang buat qiyamul lail kan, dia buat 2 rakaat je. Sebenarnya tak cukup. Sembahyang sunat tasbih ni 4 rakaat. Kan? Baik, tapi tak apalah, buat sekerat pun sekerat lah kan. Tapi yang sebenarnya, yang afdalnya, yang dituntut, yang dianjurkan, yang disebut oleh Nabi SAW, solat sunat tasbih ini adalah sebanyak 20 rakaat. 20 sebanyak 4 rakaat. Baik, jadi solat sunat tasbih ini diajarkan Nabi SAW kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, saya ambil dia punya maksud dia tuan-tuan, jika kamu mampu solat sunat tasbih, kerjakanlah setiap hari, kata Nabi. Boleh buat setiap hari tuan? Boleh buat, insya-Allah. Lama Ustaz, solat sunat tasbih dekat sejam tu. Kan? Jadi tahu mana sejam? Tu duk buat qiyamul lail tu sejam. Tu salah buat sejam. Yang qiyamul lail tu kadang dia baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jenuh lah gitu. Sejam tunggu tu. Kita tak payah duk berlagu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Buat tuan-tuan. Cubalah tuan-tuan. Kita kalau baca tak payah berlagu lah, baca. Cepat je insya-Allah. Setengah jam settle lagu insya-Allah. Baik. Jadi Nabi kata kalau mampu untuk solat sunat tasbih, maka kata Nabi buatlah setiap hari. Maka jika tidak mampu, lakukanlah setiap hari Jumaat. Ni seminggu sekali buatlah. Hari Jumaat sekali. Kalau tak mampu juga kata Nabi, buatlah sebulan sekali. Sebulan tak mampu, buatlah seumur hidup sekali. Paling-paling kurang lah, buat seumur hidup sekali. Baik. Jadi sembahyang sunat tasbih ni sangat digalakkan. Maknanya Nabi pesan lagu ni Nabi nak suruh kita ni jangan tinggal. Buatlah. Kalau boleh buat setiap hari, kata Nabi SAW. Baik. Kalau tuan-tuan tak percayalah cakap saya, try buat tengok solat sunat tasbih setiap hari. Keberkatan yang Allah Ta'ala akan berikan lain macam. Kan? Saya pun tak buat. Dulu buat, masa tengah mengaji dulu, hari-hari saya buat. Masya Allah, lain macam. Diri kita Tuhan pelihara daripada maksiat, hati kita bersih, kemudian rezeki murah, mengaji mudah faham, hidup ni tenang. Tak tahulah, masing-masing hang lah. Cuba tengok, tak percaya. Kalau tuan-tuan nak test, orang kata sunat yang kelebihan ataupun fadilah kelebihan itu, kita kata mujarrab lah. Buat lah. Saya pun nak usaha, nak cover balik lah kan.
Tak ada. Dulu masa mengaji ni memang kita fully masa kita mengaji ibadat gitu je. Tapi lain ni dah beranak pinak ni tiap-tiap tahun boleh beranak. Tiap tahun boleh anak jenuh lah kita. Tak ada nah. Baik. Itulah, tapi sepatutnya istiqamah. Dan istiqamah. InsyaAllah azam nak buat balik. Tak percaya lah buat. Kan? Yang mana kita yang kata dah pincin-pincin dan tak nak kerja kan. Banyak masa duduk di rumah kan, tak tahu nak buat apa, buat. Masuk dalam schedule kita tu, aktiviti kita antaranya solat sunat tarawih setiap hari. Tarawih pula, solat sunat tasbih setiap hari. Pilihlah waktu yang kita free. Ada kita masing-masing tahulah kita punya jadual kan. Kalau tak free siang, free tengah hari, tak free tengah hari, free petang, tak free petang, free malam. Tengoklah, pilih waktulah. Pilih waktu kita free, cuba amalkan istiqamah sunat tasbih. Buat setiap hari. Tuan-tuan tak percaya buat. InsyaAllah. Saya pun nak sungguh nak berazam nak buat lama dah, tapi tak ada buat lagi. Jangan-jangan sekali teringat buat. Buatlah insyaAllah. Cuba tuan-tuan. Baik. Okey, baik. Kerana sunat tasbih ini adalah sunat yang kita kerjakan, Allah SWT membukakan bagi kita pintu keampunan Allah Ta'ala daripada segala dosa. Dari awal sampai akhir, dosa kecil, bahkan kata ulama dosa besar sekalipun, dosa yang zahir dan dosa yang tersembunyi, maka semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini panjang tuan-tuan, saya baca ni terjemahan hadis. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada bapa saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai Abbas, bapa saudaraku, sukakalah aku berikan, aku kurniakan dan aku ajarkan kepadamu 10 kelebihan. Jika kamu lakukannya, nescaya Allah akan mengampunkan dosa kamu dari awal hingga akhirnya, yang lama dan yang baru, yang tersalah dan yang disengajakan, yang kecil dan yang besar, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Habis semua diampunkan. Dosa kecil, besar, yang terang, yang sembunyi, kecil apa semua, daripada awal pada akhir, semua diampunkan. Iaitu kamu tunaikan solat 4 rakaat, di mana kamu membaca pada setiap rakaat surah Al-Fatihah dan satu surah yang lain. Kemudian apabila selesai membaca Fatihah dan surah itu, engkau baca ketika sedang berdiri itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak 15 kali. Ni sebenarnya tasbih ni mudah ya tuan-tuan. 15 semua 10. Ketika qiyam sahaja 15. Yang lain semua 10. Nanti bangun pula rakaat kedua ketika qiyam 15. Yang lain semua 10. Qiyam pula pada qiyam 15. Yang lain semua 10. Qiyam 15 semua 10. Maksud semua 10 ni, rukuk 10, sujud 10, iktidal 10 sampai habis semua 10. Qiyam je masa berdiri ya 15. Campur main nanti 300 kali tasbih. Jadi Nabi kata ketika qiyam dibaca 15 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kamu rukuk, dan semasa rukuk kata Nabi itu kamu baca sebagaimana bacaan tersebut sebanyak 10 kali. Macam tu juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kamu angkat kepalamu dari rukuk dan baca 10 kali juga ketika sedang berdiri i'tidal itu. Kemudian kamu sujud dan baca semasa sujud 10 kali. Kemudian kamu bangun dari sujud dan kemudian baca 10 kali lagi. Kemudian kamu sujud pula semula dan kemudian baca lagi 10 kali juga kata Nabi. Kemudian engkau angkatkan kepalamu dari sujud dan membaca 10 kali lagi sebelum bangun ke rakaat berikutnya. Ini sujud yang kedua tuan-tuan. Kita tidak terus Allahu Akbar. Sujud yang kedua, kita bangun angkat kepala Allahu Akbar. Duduk dulu sekejap. Duduk istirahat. Dan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali. Selesai baru bangun, terus bangun. Tak payah takbir dah lah, bangun. Kemudian dah qiyam, baca Fatihah, baca surah. Kemudian tasbih berapa kali? 15 kali. Begitulah Nabi ajar kepada
Ibnu Abbas. Baik. Kemudian bangun ke rakaat berikutnya, demikianlah 75 kali tasbih pada setiap rakaat, kata Nabi SAW. Hendaklah kamu lakukan dalam 4 rakaat. Buat 4 rakaat, kata Nabi. Jika kamu dapat kerjakan solat itu pada setiap hari sekali. Nabi kata kalau boleh buat semayang ni setiap hari, kata Nabi SAW, maka lakukanlah. Jika tidak mampu, lakukan sekali setiap Jumaat, seminggu sekali. Jika tidak mampu, lakukan pada setiap bulan, kata Nabi. Jika tidak mampu, lakukanlah pada setiap tahun. Jika tidak mampu juga, lakukanlah sekali seumur hidup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah tuan, kita bagi laluan azan dulu insya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. آت سيدنا محمد ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي. Okey, baik tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita telah orang kata bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah berkenaan dengan solat sunat tasbih dan kelebihannya. Lepas tu bahkan setengah ulama menyatakan hatta dosa-dosa besar juga diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
kalau kita kerjakan solat sunat tasbih. Tuan-tuan boleh bayangkan lah, kalau hari-hari kita boleh buat, agak-agak ada dosa kita ada. Jarang kita jumpa hadis yang cerita kata dosa besar pun terampun. Sebab dosa besar ni tuan-tuan, dia kena taubat baru terampun. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Banyaklah kita jumpa hadis berkenaan dengan Ramadan, berkenaan dengan sembahyang, apa semua ni. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Itu adalah diampunkan dosa-dosa. Lagi tu ya. Diampunkan dosa-dosanya. Baik. Jadi kebanyakan hadis-hadis yang berkaitan dengan diampunkan dosa ini, maka ulama berpendapat diampunkan dosa-dosa kecil. Tapi dalam hadis yang menceritakan berkenaan dengan sembahyang sunat tasbih, hatta dosa besar pun diampunkan Allah. Jadi kalau siapa yang nak bertaubat ni, tuan-tuan, comellah kalau dia buat solat sunat tasbih ni, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi setengah ulama kata hatta dosa besar pun diampunkan Allah dengan sunat tasbih ni. Tapi setengah pendapat nyatakan sunat dosa besar ni hanya diampunkan dengan bertaubat kepada Allah. Baik. Jadi ala kulli hal tuan-tuan. Jadi memang lebihlah sebut sunat tasbih ni, memang dia lebihlah daripada sunat-sunat yang lain. Jadi kesimpulannya berkenaan dengan sembahyang sunat tasbih ni, baik, jadi kita simpulkan solat sunat tasbih ni dilakukan sebanyak 4 rakaat dan 1 salam. Boleh kita buat 4 rakaat sekaligus, dan 1 salam sekiranya didirikan pada siang hari. Kalau waktu siang kita buat 4 rakaat. Orang perempuan rajin lah, kan, dia buat macam dalam bulan Ramadan, kadang-kadang kalau di King Rara tu, mereka akan buat sembahyang sunat tasbih perdana. Kan? Pernah join tak? Sini ada buat tak? Tak nak buat. Tapi muslimat je lah. Orang lelaki malas nak buat. Kan? Sebab orang perempuan ni takut mereka kata kami banyak dosa. Orang lelaki orang rasa tak buat lelaki. Tapi bagus lah kan. Sebulan sekali di bulan Ramadan tu, mungkinlah dah habis khatam Quran apa semua tu, kan, majlis khatam Quran dan solat sunat tasbih perdana. Dia buat itu. Okeylah. Nak ajak buat, kan, nak buat seorang-seorang tak terbuat pula. Ajaklah buat cara ramai-ramai. Okey? Baik. Makanya tuan-tuan, kalau dikerjakan secara pada waktu siang harinya, maka solat tasbih ni sunat dibuat sebanyak 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Baik, manakala jika didirikan pada malam hari, tetap kita buat 4 rakaat juga. Sebab solat tasbih ni 4 rakaat. Dikerjakan dengan 2 salam. Buat rakaat juga, 4 rakaat dan 2 salam. Baik, yakni 2 rakaat bagi salam dan 2 rakaat kemudian kita bagi salam. Dibeza sikitlah. Kalau kita kerjakan sunat tasbih ni pada siang hari, 4 rakaat 1 salam. Kalau di malam hari, 4 rakaat 2 salam. Gitulah. Jadi niat gitulah. Kalau niat siang hari, usalli sunnatat tasbih rak'ataini, usalli sunnatat tasbih 4 raka'atin, makmuman ataupun lillahi ta'ala, sembahyang 4 rakaat siang hari. Kalau buat malam hari, usalli sunnatat tasbih rak'ataini lillahi ta'ala. Habis bagi salam, buat pula usalli sunnatat tasbih rak'ataini lillahi ta'ala. Baik. Okey, maka buat Okey, maka cara kaifiah dia begitulah. Kita niat sembahyang sunat tasbih, kemudian setiap daripada rakaat itu dibacakan surah. Kalau kita buat 4 rakaat, 4 rakaat itu kita baca surah. Jadi tak tentu apa-apa surah. Fatihah surah, Fatihah surah, Fatihah surah. Baik, kemudian bacaan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh, itu paling ringkas. Bahkan boleh juga kata ulama, kalau kita nak tambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, boleh. Tapi cukup kalau kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dah cukup madai dah. Baik, gitu. Okey, jadi orang kata pesanan lah.
permulaan surat tasbih ni memanglah selalunya berat. Selalunya berat. Kalau kita tak biasa buat, memang dia berat sikit lah. Tapi tak apalah, kita cuba. Kita cuba buat slow-slow. Kalau tak boleh, kita tak boleh tiap hari buat, seminggu sekali, sebulan sekali buat. Baik, kemudian sebab tu kita kata surat tasbih ni, lepas baca doa kita, selepas takbir, niat sebagainya, kita baca doa iftitah dulu. Doa iftitah ni tuan-tuan jangan tinggal. Apa sembahyang sunat pun jangan tinggal doa iftitah. Tapi kita ni kadang-kadang sembahyang fardu je kita baca doa iftitah. Kalau sembahyang sunat tak baca dah. Imam-imam pun kalau sembahyang tarawih dia tinggal dah doa iftitah. Sebab sedangkan doa iftitah ni sunat. Kalau boleh jangan tinggalkan. Baik. Jadi hatta sembahyang tasbih pun takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surah. Lepas tu baru takbir 15 kali, baru tasbih 15 kali tasbih. Kemudian rukuk 10 kali tasbih. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal 10 kali tasbih. Sujud pertama selepas kita baca tasbih sujud tu 10 kali tasbih. Duduk antara sujud lepas selesai bacaan sunat tersebut, kita baca 10 kali tasbih. Sujud kedua pula lagi 10 kali tasbih. Kemudian nak bangun duduk, nak bangun kepada rakaat yang kedua, Allahu Akbar, duduk. Jangan terus bangun. Dia panggil duduk istirahat kan. Tapi kita duduk di situ untuk baca tasbih, baca 10 kali. Selepas selesai baru kita bangun berdiri. Habis satu rakaat. Kemudian seterusnya begitulah. Fatihah, surah, tasbih. Kemudian buat peraturan yang macam kita baca tadi ni. Baik, maka jumlah tasbih dalam satu rakaat ialah 75 tasbih. Setiap rakaat 75 tasbih. Lakukan perkara yang sama pada setiap rakaat lah. Ulangkan, orang kata setiap rakaat tadi, maka insya-Allah kita akan mendapat bilangan 300 kali tasbih. Jadi sekiranya kita terlupalah membaca tasbih pada qiyam, lupa baca tasbih 15 kali, boleh kita tambah pada rukuk boleh. Asalkan nak bagi cukup 300 ya. Ataupun nak pergi tambah separuh-separuh lah. Baca sini 14, sini baca 13. Apa boleh juga. Ini baca 7, anu baca 8. Kan? Boleh, asalkan bagi cukup lah 300. Kalau kita orang kata terlupa baca tasbih. Baik. Kemudian ada pun yang ada sedikit perbezaan pada tasyahud akhir. Kita pun sujud, bangun Allahu Akbar, kita tasbih dulu. Tasbih dulu. Dan ketika mana kita tasbih sebelum membaca tasyahud akhir, kita jangan duduk iftirash. Duduk tawarruk dulu. Maksudnya kita duduk punggung atas telapak kaki kita lah. Ni pada rakaat yang kedua ataupun pada rakaat yang terakhir, pada sunat pada bacaan tasyahud. Kita berduduk. Jadi kita Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakatuh, baca dulu. Kita tasbih dulu. Duduk, tasbih dulu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Dah habis 10 kali, baru kita duduk at-tahiyyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatun lillah. Itu satu pendapat. Ada juga setengah kata bolehlah kita pada tasyahud akhir kita duduk at-tahiyyah, tempat tahiyat tasbih. Pun boleh juga. Baik, kemudian bagi salam, selesailah sunat tasbih. Baik. Itulah sikit sebanyak tentang nanti Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan sunat tasbih. Kemudian dia kata waman fatat salatuhu muaqqatah qadaha wa la yaqdi ma lahu sabab wa la hasra lin naflil mutlaq fa in ahrama bi akthari min rak'atin falahu ay yastashhada fi kulli rak'ataini aw kulli thalathin aw arba'in wa la yajuzu fi kulli rak'atin wa lahu ay yazida wa yanqus bi syarti taghyir niyyah qabla dhalik wal afdal ay yusallima min kulli rak'ataini wa tulul qiyam al afdal min adad al rak'ati wa naflul layl al mutlaq afdal wa nisfuhu al akhir wa thuluthuhu al awsat al afdal. Seseorang yang terluput solat sunat berwaktu, ia boleh menggantikannya
Tidak boleh digantikan solat yang bersebab. Okay, kalau kita semayang sunat yang berwaktu, kita duk biasa sunat berwaktu ni, semayang apa? Seperti sunat duha, seperti sunat apa lagi? Seperti sunat witir, seperti sunat qiyamul lail. Baik, semayang-semayang yang berwaktu ataupun semayang sunat qabliyah, ba'diyah, kalau kita terluput, tertinggal, boleh kita qada semula. Contoh, kita tak pernah lah tinggal sunat duha, kena sekali tu kita tak sempat nak semayang duha, tak apa, lepas zuhur kita qada duha, boleh buat. Ya, baik. Tapi buat pada waktu, jangan kita buat pada waktu tahrim lah. Kita tak boleh buat pada waktu tahrim, sebab itu semayang sunat sahaja. Tapi kalau semayang fardu, tak kira waktu tahrim pun kita boleh qada. Sebab itu fardu. Ya, baik. Tidak boleh digantikan solat yang bersebab. Adapun sembahyang sunat yang bersebab tidak boleh diqada. Seperti apa, kita terlupa nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, pada kita qada balik, tak sunat. Kalau kita buat juga, dia tak jadi qada, maka dia jadi sunat mutlak ajalah, sembahyang sunat jelah. Ya, baik. Sunat wudu, masalah, maka tak sunat, kita qada semula sunat yang berwaktu. Tidak ada batasan untuk solat sunat mutlak. Baik, ada solat sunat mutlak ni tidak ada batasan. Nak buat banyak mana, rajin buat B. Baik. Solat mutlak ni apa? Semayang. Makna solat mutlak ni sembahyang sunat semata-mata. Ya. Contoh, kita dah bangun sembahyang tahajud ni lah, tahajud sembahyang apa? Sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, sembahyang taubat, sembahyang istikharah, sembahyang hajat. Habis buat belakang dah. Tak tahu dah nak buat sunat apa. Buat sunat mutlak. Artinya, sahaja aku semayang sunat kerana Allah. Semayang sunat sahaja, semayang sunat, tak ada semayang sunat apa, sahaja sunat je. Itu dipanggil sunat mutlak. Baik, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan rakaat untuk kita buat sunat mutlak. Nak buat banyak mana, rajin buat. Tapi dengan kaifiah caranya, lebih afdal kita buat sama ada boleh buat 4 rakaat, buat 3 boleh buat, ataupun boleh buat 2. Baik. Habis itu. Jika ia bertakbiratul ihram dengan niat lebih daripada 1 rakaat, ia boleh bertasyahud di setiap 2 rakaat. Kalau dia buat lebih daripada 2 rakaat, lebih daripada 1 rakaat, boleh bertasyahud di setiap 2 rakaat. Contoh, dia buat sunat 2 rakaat lah, maka dia boleh tasyahud lah pada rakaat yang keduanya itu. Ataupun 3, dia tasyahud boleh buat, ataupun 3 ataupun 4. Kalau kita niat nak buat sembahyang sunat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, tasyahud pada rakaat yang kedua. Okey? Baik. Maknanya kalau 2 rakaat, tasyahud yang kedua tu rakaat, maksudnya tasyahud akhir lah. Kalau dia buat 3 rakaat, tasyahud pada rakaat yang kedua tu jadi tasyahud yang pertama. Nanti rakaat yang ketiga jadi tasyahud akhir. Kalau dia buat 4 rakaat, maka tasyahud yang kedua, 2 rakaat yang kedua tu jadi tasyahud yang pertama lah. Nanti rakaat yang keempat ni tasyahud akhir. Ia boleh ia boleh bertasyahud di setiap 2 rakaat ataupun setiap 3 ataupun 4. Tidak boleh di setiap 1 rakaat. Baik. Kalau dia buat lebih daripada 1 rakaat lah. Ada ke sembahyang 1 rakaat? Ya, sembahyang 1 rakaat ni sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat atau witir contoh dia. Kan? Baik, kalau kita buat lebih daripada 2 rakaat, lebih daripada 1 rakaat, kita tak boleh buat rakaat pertama tasyahud, rakaat yang kedua juga tasyahud, tak boleh begitu. Ia boleh menambah atau mengurang atas apa yang telah diniatkan dengan syarat dia mengubah niat sebelum melakukannya. Baik, kita niat nak buat 4 rakaat, kemudian kita berniat tak sempat ni 4 rakaat ni, kita niat nak buat 2 je lah. Boleh tak? Boleh hukum dia. Lepas tu kita buat 2 lah. Boleh. Kita nak kurangkan, boleh, dengan syarat kita belum melakukan rakaat yang kita nak kurangkan tersebut. Yang paling utamanya, ia memberi salam di setiap 2 rakaat. Baik, pada sembahyang sunat mutlak ini, paling afdal yang bagaimana? Setiap 2 rakaat bagi salam. Setiap 2 rakaat bagi salam. Baik, itu yang paling afdal pada sunat mutlak. Baik.
Kemudian katanya berdiri lama itu lebih utama daripada berbilang rakaat, dan solat sunat malam mutlak lebih utama dari lainnya serta separuh malam akhir. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah ni kalau panjang umur nanti kita sambung lagi insyaAllah. Baik, jadi insyaAllah kita berkongsi beberapa orang kata sunat yang penting, yang besar kelebihan dan fadilah dia. Dan mudah-mudahan kita dapat masuklah dalam list ibadat harian kita insyaAllah. Kalau selama ni kita tak buat, kita cuba buatkan, usahakan. Mudah-mudahan istiqamah, kerana kelebihan yang sangat besar. Jadi insyaAllah tuan berkati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana baik itu daripada Allah Taala, dan maha kekurangan sipun kemaafan, salah silap minta tolong diperbetulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa shaykhina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana بنور هداية ومعرفتك كما نورت الأرض والسماء من شمسك. اللهم افتح علينا فتح عارفين، اللهم افتح فتح عارفين، اللهم افتح علينا فتح عارفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.